соат ба вақти программа яке баъд аз зуҳр аст ва шумо барномаи хабари радиои Озодиро тамошо доред. Шаҳлои Гулхоҷа ҳастам. Салом. Дар 15 дақиқаи дигар ин мавзӯъҳоро баррасӣ хоҳем кард. дар навбат шоҳрои Душанбе Бохтар вазорати нақлиёти Тоҷикистон аз тасмими пулакӣ шудани ин роҳ ҳарф зад. Барои бозсозии он $10 миллион сарф мешавад. ҳукумати Тоҷикистон ваъда медиҳад ки то 10 соли дигар деҳоти кишварро ба шароити шаҳрӣ наздик мекунад. Аммо оё рӯзгори шаҳрнишинҳо беҳтар аст? свет надорем, мега свет ҳо мемора хунука ва иҷа тафак аз ҷа ало мекунем мешидем. ва ошӯби тақдирсӯз як афсари собиқи Омон баъди пушти сар шудани 4 ҷарроҳии мушкил бо доруву даво зиндагӣ дорад. касалӣ ки ман безеба судоргӣ безеба заминора меқайду рост боши меғалт меафт ба пушт сарама задам чанд бор дастама задам. имсол чандроҳи мошингарди Тоҷикистон аз ҷумла шоҳрои Душанбе Бохтар пулакӣ хоҳад шуд. Дар ин бора масъулини вазорати нақлиёти кишвар имрӯз дар нишасти хабарӣ маълумот доданд. Ин шоҳроҳ маркази Тоҷикистон бо ҷануби кишварро мепайвандад. ҳар рӯз дар ин роҳ ҳазорҳо мошин равон мекунад. Худоёрзода вазири нақлиёти Тоҷикистон сабаби ин иқдомро чунин баён кард. мо ҳамин фикрра дорем, ҳисобу китоб карда истодаем. خودتان شاهد اول شدیدتان که روی پولکی دوشنبه خوجند از لحاظ اهمیت اقتصادی و استراتژی خود به طور مثبت نشان داد. همین برفباری تلمخروی اگر همین راه پولکی نمیشد استفاده این راه وزارت نقلیات با این مبلغ‌ها جدا کرده شده برآمدنشان امر محال بود. феълан дар Тоҷикистон шоҳрои Душанбе чаноқ пулакӣ аст. дар гузашта сокинони деҳаҳои атроф ва ҳамчунин ронандаҳо аз пулакӣ шудани шоҳро ба шиддат интиқод карда буданд, чунки ягон роҳи заминии алтернативӣ вуҷуд надорад. аз ин хотир онҳо маҷбуранд барои расидан ба шимоли Тоҷикистон аз ҳамин роҳ бираванд. вале дар масъалаи масири Душанбе Бохтар дар вазорати нақлиёт гуфтанд ки сокинон имкони равоо бо роҳи алтернативиро хоҳанд дошт. به اجازت وزارت دونیجان را به маршировка جلب نکنید. به همین مضمون روز قبل وزارت معارف و علم تاجیکستان دستور صادر کرده به تمامی مکتب‌های عالی و دانشگاه‌های کشور برای اجرا فرستاده است. در دستوری که با امضای وزیر معارف نوریدین سعید ارسال شده است گفته می شود من بعد بدون اجازه وزارت دونیجان را به چاره‌بینی‌های فرهنگی، فراغتی و سیاسی سفربر نکنند. همکارم عبدالله اشورов با آموزش این موضوع مشغول بود و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام. چرا یک باره چنین دستور صادر شد؟ چون تا به حال وزارت از درستی جلب دانشجویان به маршировкаҳо ҷонибдорӣ мекард. салом шаҳло, бале воқеан ҳаминтор буд, аммо аз матни дастуре ки нусхааш ба дасти мо низ расид бармеояд ки ин амр ба хотири беҳбуд бахшидан ба раванди таълим гирифта шудааст. дар он аз ҷумла гуфта мешавад ки вазорати маорифи Тоҷикистон ҷиҳати беҳтар ба роҳ мондани раванди таълиму тарбия ва боло бурдани сифати таълим дар муассисаҳои олии касбӣ ва донишгоҳҳо ба онҳо дастур медиҳад ки ҷалб ва иштироки донишҷӯёни муассисаҳои таълимиро дар ҳама гуна чорабиниҳои фарҳангӣ, фароғатӣ ва ҳатто сиёсӣ фориғ аз вақти таҳсил ва танҳо бо иҷозати вазорати маориф ба роҳ монанд. чанде аз раҳбарони мактабҳои олӣ ва маъмурияти донишгоҳҳо дар суҳбат бо мо гуфтанд ки ин дастури вазоратро гирифтанд ва аз ин рӯз талаботи онро ба инобат мегиранд. то ба ҳол донишҷӯён пас дар кадом асос ба маршировкаҳо ҷалб мешуданд Абдулло ва шумораи онҳо маъмулан чӣ қадарро ташкил медод? ба гуфтаи ҳамсуҳбатони мо шаҳло ки дар аз маъмуриятҳои донишгоҳҳо буданд, то кунун онҳо бо дархости мақомоти шаҳру ноҳияҳо донишҷӯёнро барои ширкат дар маъракаҳои оммавиву фарҳангӣ ва сиёсӣ ки дар миёни ҷавонон бо номи маршировкаҳо маъруф аст сафарбар мекарданд ва аз вазорат иҷозати махсусе намепурсиданд. маршировкаҳо бо ширкати донишҷӯён дар Тоҷикистон ҳафтаҳо қабл аз ҷашнҳои Наврӯз, рӯзи ваҳдат, истиқлолият доир мешавад ва гоҳо то 1-2 моҳ
طول میکشند. در این گونه معرکه ها معمولا تا 50-60 هزار نفر دانشجویان از همه گونه مکتب های عالی سفربر می شوند. هرچند برخی از والدان میگویند بیشتری وقتی تعلیمی دانشجویان صرف مارشیروفکه ها شده به جریان تعلیم خلل وارد می کند و با ختم دانشگاه آنها متخصصی خوبی ساحه خود شده نمی توانند. دانشجویان هم که در سالهای آخر تحصیل می کنند میگویند دوام سال 4-5 بار در یک سال در راهپیمایی و برنامه های جشنی شرکت می کنند و در این مدت از تحصیل در کنار می مانند که خوب نیست. بله، پس حالا این دانش آموزان آیسته سبک میکشم. تشکر عبدالله برای این صحبت. من برنامه را ادامه میدهم. آشوب مسلحانه به رهبری عبدالحلیم نظرزاده در 3 سال پیش نه تنها سمتگیری های سیاسی تاجیکستان بلکه زندگی بعدی یک نشانزن سابق عمان را هم تغییر داد. دلشاد زاکیروف میگوید بر اساس فرمان رهبریت در این عملیات اشتراک کرد و امید داشت که بعدی رتبه کاپیتان карьераи низомияш баландтар мешавад. аммо ҳоло ягона орзуяш ин аст ки зудтар захмҳои сангини ҳаводиси гузашта шифо ёфта дасту пои фалатшудааш ба ҳаракат дарояд. гузориши барои Юсуфиро бо ҳам мебинем. ҳамагӣ 10 дақиқа қабл аз анҷоми амалиёти маҳви гурӯҳи ошӯбгари генерал Назарзода дар 16 сентябри соли 2015 рӯзгори Дилшод Зокиров, капитани нирӯҳои таъиноти махсуси вазорати дохилаи Тоҷикистон тағйир ёфт. дилшоди нишонзан дар лаҳзаҳои охири он амалиёт дар дараи ромид ҳадафи нишонзани нирӯҳои ошӯбгар қарор гирифт. خیلی بسیار آدم را اما کیف همونجا زدن مرد. بسیار آدم را کشتن. با من همونجا از سرم تیر خوردم. سنایپری مولات 3 ماه بهوش و بیاد وقتی که اونجای از خوب وقتی برخیستم نمیده یک دستم کار نمیکرد. تا حال کار نمیکنه. مقامات حکومت تاجیکستان در تبابت و 4 بار جراحی دلشاد کمک کردند. حتی آماده بودند که به خارجه برای تبابت فرستند. همین کسل وقتی پلاسماس موندن گفتن که 1 سال پس تبابت میشه تمام دیگه دورو را میپرتوی کسل نمیخواد. این حوزی روز از روز بعد شده است و بهینه. زخمی و معیوب شدن انتهای بدبختی های دلشاد نبود. با او برای خدمت‌هایش در عملیات علیه گنرال آشوبگر نظرزاده خانه تقدیم کردند. اما همسرش 3 ماه بعد از گرفتن منزل از نگاهوبین دلشاد دست کشید و منزل تقدیم کرده را با 2 فرزندش صاحب شد. نخواست که گفت که این ولیش دیگه کی در گرفتن مایلش. خیستم اومدم. خونه پدرم اومدم من اینجا خونه را گرفتم. دلشاد با کمک مقامات تاجیکستان منزل را در یک گوشه خانه پدر تعمیر کرد. در این منزل تنها زندگی میکند و یگانه نفری که از او مراقبت میکند مادرش است. یک جور رفتن دیدم مشکل میشم عذاب چند وقت دیدم کسل هم میخواد پیش مردم یکم برو میبینن میترسم البته حقیقی کسلی که من بیزی بود. دلشاد میگوید هرچند وزارت داخلی تاجیکستان در تبابت او سهمی اصلی را داشته است و تاکنون برای معالجه او کمک میکند، اما به تبابت جدی نیاز دارد که در تاجیکستان این کار به طبیبان تاجیک دست نمیدهد. خیلی همین دیگر جدا نکنن، همیشه دکترای هستن که یادم میآید همونا بینن خطر مرا همین قکنن که من محتاج نشم هیچ کس. دلشاد میگوید یگانه پرستار مادرش پیر شده است. بعد از سری او امید کمک و مراقبت از کسی ندارد و میگوید اگر کمی سلامتیش برقرار میشد شاید دوباره خانه‌دار میشد و شاید همسری نوش تا آخر عمر او را پرستاری میکرد. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. مقامات در تاجیکستان میگویند عزم دارند تا چند سال دیگر دهات و محله‌ها را مثل شهر کنند. به گفته آنها هدف بهبود بخشیدن به زندگی میلیون ها نفر از اهالی تاجیکستان است که با محرومیت‌های زیادی در دهات زندگی میکنند. اجرای برنامه‌های برای دیگر کردن روستاها از امسال شروع میشده است، اما بعضی مصاحبان شهلای عبدالله گفتند در شهر نیز زندگی امروزه مردم عاری از مشکلات نیست. عبدالله اشروف این گزارش را تقدیم میکند. یک دختر پولاد یوسوپوف در شهر زندگی میکند و دیگر در دهه. او میگوید زندگی دهه برتر از شهر است. بنابراین دختر دهاتی خود را زود خبر میگیرد. سخاوت داره. اگه گفتی شما دیگه همیشه نمیریم که سویت میگه سویت نداره میگه سویت ها میمونه خونه که و اینجا تفق از همینجا علا میکنیم میشیدیم.
برای بابای یوسف در سرمای زمستان در خانه گرم زیستنی نبیره‌هایش یک گوشه دلش را روشن می‌کند. از احوال نبیره‌های شهریش خواطر است. ایجاد مثال چه شهر خوبی شوی که این ذخیره زمستانات خودت قطع میکنی. رواد اگر سوید نشو اگر کمور میبرن تعمیم میکنی. ازو میگیرن تپک میگیرن. اكو به هر حال چه شهر امارات بلند واشونه را که ایجاب با خوبتر. ورزاب سرچشمه آبی دوشنبه است، اما دهه آریانا 6 سال می شود به آب است. آره حاضر اومدم یه 2 ساعت لا گرفتیم سیمش رو اومدم قاقشید دیگه نداره تمام شده خیلی پره تمام شده بود رفتم من همسایه او گرفتم. زهرا اسماعیلووا از شهر دوشنبه به این دهه کوچ بستن است. او هر روز نزدیک به 1.5 کیلومتر راه را طی می کند. میگوید امید داشت زندگیش اینجا سبکتر خواهد شد. اجاره زندگی میکنیم آینده میبینیم مکان همین وای ما شوا شرایط مون میبینیم زمینه میبرداریم زندگی میکنیم. حاضر هم میبینم که ترانسپورت نیست شرایط نیست. آریانا یگانه دهه نیست که ساکنانش از وجود کمبود و مشکلی های زیاد شکایت داشته باشند. این گونه روستاها در تاجیکستان بسیارند. مقامات تاجیکستان میگویند عزم دارند تا کمتر از 3 سال دیگر با خرج حدود 377 میلیون سامانی زندگی میلیون ها نفر و یا بیش از 70% اهالی تاجیکستان را در دهات خوب کنند. 20144 انشاء در 3 سال. مانا 14% همین شما اگر همین داده باشین در برآمدش جناب والی در مجلس جنبستی گفتن قریب 14% همین سال سپرده شد. اعلان سال رشد دهات در 3 سال بعدی ساکنان روستانشین کشور را خوشحال کرده است. آنها به این خاطر که در 3 سال بعدی عادی‌ترین مشکلشان از کمبود آب و نبود برق تا بنگاه طبی حل خواهد شد امیدوار شدند. خشوت که ما را به نظر گیرن مشکلی ما را خیلی بکنن. مقامات میگویند در تاجیکستان 51 ناحیه، 18 شهر، 432 جماعت شهرک و دهات و 4223 محله وجود دارد که ضمن عملی سازی این نقشه ها مشکلات جای داشته از مد نظر دور نخواهد ماند. امریکا در پیشروی سردی بی سابقه قرار گرفته است. هواشناسان در چند روز اخیر خنکی رکوردی را پیشگویی میکنند. تا امروز کاربران شبکه‌های اجتماعی عکس و نوارهای را نشر کردند که پیامد یخبندی ها در امریکا را به نمایش میگذارد. کیومرث سیاتا موضوع را ادامه میدهد. تندباد قطبی به شمال منطقه به اصطلاح میدوست یا خود غرب میانه امریکا هوای سرد آورد. هواشناسان که از سال 1871 باد و هوای این منطقه را به طور منظم پیگیری میکنند میگویند تا این زمان یگان دفعه هوا اینقدر سرد نشده است. هفته روان هوا تا 20 و 30 درجه زیر صفر پایین رفت و هواشناسان پیش بینی میکنند که هوا امکان دارد تا 45 درجه تحت صفر سرد شود. در نتیجه کلی میچیگان یخ بسته است. این نوار را عکسبردار با نام جاشوا نویتسکی از شهر سنت جوزف به خبرگزاری رایترز فرستاده است. در آنجا اکثر مؤسسه ها در خود را بسته به کارگرانشان مشورت میدهند که بدون ضرورت از خانه بیرون نشوند. در چیکاگو روز یکشنبه مرد برای نجات سگش خود را به یک خوابه پرتافت و خودش به کمک نیازمند شد. رهگذر حال صاحب و سگ را دیده و افسران پلیس را برای کمک دعوت کرد. پلیس نوار نجات آنها را در اختیار روزنامه‌نگاران قرار دادند. مرد نجات یافته که نخواست نامش آشکار شود در نامه به پلیس چیکاگو منتداری بیان کرده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان صدمه مدهش در نویه دروازه را شهر داد. در پایین فوجیه 9 نفر به هلاکت رسیدند. به گفته مقامات وزارت حادثه شام 29 ینور میان دههای جورف و ویشخرو رخ داده است. راننده ماشین اوپل اسرا عربشو کوکانیفی 50 ساله هنگام حرکت در شهرهای دوشنبه قلعه خمخاروق از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به دریای پنج سرازیر می شود. در نتیجه همه مسافران، یک مرد، 3 زن و 5 کودک هلاک شدند. در حال حاضر راننده در بیمارستان مرکزی نویه درواز بستری می باشد. با این مطلب برنامه امروز را پایان میبریم، اما قبل از خداحافظی توجه کنید به یک اعلان. اگر شما بینندگان عزیز خبر و یا عکس و نواری دارید که میخواهید به رادیوی آزادی بفرستید، پس این رقم ویژه آزادی ویدیو در واتساپ، ایمو و وایبر در خدمت شماست. پلوس 420 724 056 681. با امید همکاری بیشتر شما را فردا در نوید بامدادی منتظر میشویم. تا اون زمان خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشد.